Hi friends, how to deliver a good speech, an effective speech, which gets the attention of the audience or spectators. Though speaking effectively, elegantly, efficiently is a quality by birth. Anyhow, if you practice, if you have a strong will to become a very good speaker, you will become a very good speaker by keen observation or by listening eminent speakers of different fields. You see, first of all, spiritual speakers, how they speak hours together, attracting the gathering without any distractions, without any disturbances. Audience follow the eminent speaker with immense care and interest. So, if you want to become a very good speaker, listen till the end of this video so that you will get a clear picture, clear idea, a vivid picture, a complete scenario to become a very good speaker. In bygone days, long back, let us take some foreigners also who are considered as effective speakers. Among them, as I previously said, Abraham Lincoln of America, Winston Churchill of England, Chief Luthuli of South Africa, Martin Luther King of America. Recently, Mandela. Coming to our Indian speakers, eminent speakers, first and foremost person is Swami Vivekananda, who mesmerized the Americans, particularly the people of Chicago, when he participated in International Religious Conference. See, the addressing is very, very, very important. Everybody who participated in that religious conference addressed, ladies and gentlemen, it is very usual, very casual way of addressing. But do you know, Swami Vivekananda addressed the audience, my dear brothers and sisters. He is one and only the person who addressed, my dear brothers and sisters.
which made the Americans, the different religious audience, clapped their hands for a long time. So that is the beginning, good beginning, effective beginning must be there. You must be extraordinary among ordinary speakers. The introduction, the addressing, and then introduction. Very brief introduction about the key points regarding the topic, regarding the subject given to you. You should have some special striking method to introduce the topic, which is very, very important. First, addressing, next, introducing the topic. The audience should understand the topic in the brief introduction itself, which creates the interest among the audience. If you are addressing by intonation and the introduction is very weak, very poor, the audience will get away from their chairs. They don't want to listen anymore because your addressing and the introduction is very, very, very poor. Holding the mic also very important. Some people hold like this, some people hold like this. No, this is the correct way to hold the mic. That is very important. Then, after introduction of the topic, you must explain the pros and cons very logically. నీకు ఇచ్చినటువంటి విషయం మీద నీకు అవగాహన ఉండాలి. ఒక్కొక్క విషయానికి ఒక్కొక్క పద్ధతిలో మాట్లాడాలి. స్పిరిచువల్ స్పీచ్ అయితే దానికి ఆధ్యాత్మికానికి సంబంధించినటువంటి చక్కని పదజాలములు, జాతీయములు, సంస్కృత తెలుగు భాషలో నానుడులు, సామెతలు సమయానుకూలంగా సందర్భాన్ని అనుసరించి ఉపయోగించాలి. మంచి మంచి విశేషణాలు, యూజింగ్ అడ్జెక్టివ్స్ depending on the description of the event, description of the topic, you should use very, very effective adjectives, very effective synonyms. ఒకదానికి ఒకే పదం చెప్పడం సబబు కాదు. ఆ పదానికి సంబంధించినటువంటి పర్యాయ పదాలు ఉపయోగించాలి. వాటినే సినానిమ్స్ అంటారు. ఇంకా మంచి చెడు, నీవు విషయ పరిజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు ముందు పెట్టే ముందు మంచి పాయింట్స్ వరుసగా చెప్పాలి. ఆ మంచి పాయింట్స్ చెప్పేటప్పుడు చక్కని విశేషణాలతో కూడి చక్కని అడ్జెక్టివ్స్ ఉపయోగించి డిస్క్రైబ్ చేయాలి. సమయోచితంగా వాడాలి. మళ్ళా సమయ సందర్భాలు వీడి ఏవేవో మాట్లాడడం,
సబబు కాదు. అలా మాట్లాడితే శ్రోతలకు తలనొప్పి వస్తుంది. యూజింగ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూజింగ్ సినానిమ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్యాయ పదాలు, వ్యతిరేక పదాలు, నానార్థాలు చూసారా, వ్యతిరేక పదాలు, యాంటోనిమ్స్, వ్యతిరేకార్థ పదాలు. మంచికి చెడు ఆపోజిట్గా ఉంటుంది కదా, వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి. ఆ తర్వాత యూజింగ్ అడ్వర్బ్స్, క్రియా విశేషణాలు చక్కగా వాడాలి. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏ పనులైతే, ఏ మంచి కార్యములు, ఏ శుభకార్యములు, ఏ ఉత్తమ కార్యాలు, ఏ సాంఘిక కార్యాలు, ఏ సంస్కరణ కార్యాలు వాళ్ళు వివరిస్తారో వాటికి సంబంధించినటువంటి క్రియా విశేషణాలు అంటే అడ్వర్బ్స్, మంచి అడ్వర్బ్స్ వాడాలి. అవి ముందే నీ మెదడులో స్టోర్ అయి ఉండాలి, సిద్ధపరచుకొని ఉండాలి. సమయానుకూలంగా అవి నీ నోటి ద్వారా రావాలి. అవి ఉపయోగించేటప్పుడు ఎక్కడ ఒత్తి పలకాలి, ఎక్కడ నొక్కి పలకాలి, ఎక్కడ తగ్గి పలకాలి, ఎక్కడ పెంచి పలకాలో చాలా ముఖ్యం. దీన్నే ఇంటోనేషన్ అంటారు. వాయిస్ ఇంటోనేషన్ అంటే రైజింగ్ యువర్ వాయిస్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. గొంతెత్తి పలకాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో గొంతును తగ్గించి పలకాలి. ఒక బాధను చెప్పేటప్పుడు కొంచెం మన వాయిస్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోవాలి. ఉత్తేజం, ఉద్రేకం కలిగించేటప్పుడు చక్కగా గొంతెత్తి ఎలుగెత్తి పలకాలి ఆ మాటలను. అలా చక్కగా వివరించాలి. మరొక్క విషయం, నీకు బాగా మాట్లాడవచ్చు కదా అని అరగంట, గంట, 2 గంటలు మాట్లాడితే వినరండి. సమయ పాలన ముఖ్యం. అదే టైం మేనేజ్మెంట్. ఒక స్టేజ్ మీద నీకు అవకాశం దొరికినప్పుడు ఆ స్టేజ్లో ఇంకా ఎంతమంది మాట్లాడవలసిన వాళ్ళు ఉన్నారో చూడాలి. వాళ్ళందరికీ కూడా తగు సమయము ఇవ్వడానికోసమై నీ సమయాన్ని నీవు నియంత్రించుకోవాలి. లేదు కొంతమంది మైకు దొరికిందని నేను చెప్పేది ఏమంటే, ఇప్పుడు ఏమైందంటే, ఇక పోతే నీవు పోతే అంటారు. కాబట్టి ముచ్చటగా 3 మాటలు ఒక 10 నిమిషాలు తగ్గకుండా 15-20 నిమిషాలు. శ్రోతలు ఆసక్తిగా ఉంటే 30 నిమిషాలకు మించి మాట్లాడకూడదండి. ఆ తర్వాత వాళ్లకు తలనొప్పి వచ్చే తీరుతుంది, కుర్చీలు ఖాళీ అవుతాయి. కాబట్టి మంచి విషయ పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండి దాన్ని సమయానుకూలంగా శ్రోతలను బట్టి, అది కూడా మరొకండి, శ్రోతలు విఘ్నులా, చదువరులా, పామరులా, అవిద్యావంతులా, మేధావులా, ఎవరు నీ శ్రోతలు అది గమనించు. కాబట్టి శ్రోతలను బట్టి కూడా మనము మన ఉపన్యాసాన్ని మార్చుకోవాలి. ఒక పల్లెటూరుకు వెళ్ళి పామరులతో, రైతులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏవేవో కొత్త పదాలు, కఠిన పదాలు, ఎవరికీ తెలియనిటువంటి గ్రంథాలలో ఉండేటువంటి గొప్ప గొప్ప పదాలు, మాటలు మాట్లాడితే ఆ మాయలకు ఏమర్థమవుతుంది? కాబట్టి వాళ్ళ స్థాయికి దిగి మాట్లాడాలి. పామరులు, రైతులు, గ్రామీణులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి మాట్లాడాలి. ఒకవేళ ఆ సభలో
గొప్ప మేధావులు, చదువరులు, విద్యావంతులు ఉన్నట్లయితే అక్కడ నీ నైపుణ్యాన్ని చూపవచ్చు. అది కూడా జాగ్రత్తగా హద్దులు మీరకుండా మాట్లాడాలి. ఉపయోగించే పదాలు, వాక్యాలు నీ నియంత్రణలో ఉండాలి. 10 మంది మెచ్చుకునేటట్టు ఉండాలి. చీ అనిపించుకోకూడదు. అది ఇంగ్లీషు స్పీచ్ అయినా, తెలుగు స్పీచ్ అయినా, హిందీ స్పీచ్ అయినా, వాటిలో మనం ఎంతవరకు మాట్లాడగలమని నిన్ను నీవు తూకం వేసుకోవాలి. మన తెలుగువాడు, మన నెల్లూరు జిల్లావాడు ఈరోజు ఉపరాష్ట్రపతి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వెంకయ్య నాయుడు గారు, నాది వెంకయ్య నాయుడు సమవయస్సు. మేమిద్దరం 1978లో విజయవాడ దగ్గర ఉన్న గొల్లపూడిలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి జాతీయ సభకు హాజరయ్యాం. నెల్లూరు జిల్లా నుండి వెంకయ్య నాయుడు గారు వచ్చారు. అనంతపురం జిల్లా నుండి నేనొక్కడినే వెళ్ళాను. అక్కడ 10 రోజుల శిబిరంలో మాకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. మంచి ఉపన్యాసం ఎలా ఇవ్వాలి, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా ఎలా మాట్లాడాలి అని మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు 10 రోజులు నేను అక్కడున్నాను. వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. మేమిద్దరూ ఒకే గదిలో ఉండడం నా అదృష్టం. నిజం చెప్పాలంటే నమ్ముతారో లేదో, వెంకయ్య నాయుడుకి నాకి ఉపన్యాస పోటీలో అగ్రశ్రేణి లభించింది. ఏ గ్రేడ్ ఇచ్చారు. అక్కడ నేను బాగా మేధావులు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర వివిధ మూలాల నుంచి, జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి మేధావుల మధ్యలో అక్కడే నేను మొట్టమొదటిసారి ఉపన్యాసాలు ఎలా ఇవ్వాలి, ఉత్తమ ఉపన్యాసం అంటే ఎలా ఉండాలి అని నేర్చుకున్నాను. అదృష్టవశాత్తు నెల్లూరు నుండి వెంకయ్య నాయుడు గారు జాతీయ స్థాయి నాయకుడిగా ఎదిగారు. కానీ నేను జిల్లా స్థాయిలోనే మిగిలిపోయాను. ఇక 1987లో నేను ఒక జిల్లా జాయింట్ సెక్రటరీగా, మండల స్థాయి సెక్రటరీగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున హైదరాబాదులో గండిపేటలో తెలుగుదేశం పార్టీ శిక్షణా శిబిరాలలో పాల్గొనే అవకాశం దొరికింది. అక్కడ రాష్ట్రం నుండి, ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రం నుండి చాలామంది ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడానికి వచ్చారు. పోటీలు జరిగాయండి, ఉపన్యాస పోటీలు. శ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారి సమక్షంలో, చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమక్షంలో ఉపన్యాసాలలో పోటీలు జరిగాయి. దాదాపు 200 మంది పాల్గొన్నారు ఆ ఉపన్యాస పోటీలలో. మీకు తెలుసా, ఆ 200 మందిలో 10 మందికి ఏ గ్రేడ్ ఉపన్యాసకులుగా గుర్తింపు లభించింది. అందులో మన రాయలసీమ నుండి గుర్తింపు పొందిన ఏకైక వ్యక్తిని నేనే అని సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను.
ఎన్టీ రామారావు గారు నేను ఉపన్యాసం ముగించిన తర్వాత నా భుజం మీద చెయ్యి వేసి బ్రదర్ చాలా చక్కగా మాట్లాడారు అని మెచ్చుకున్నది నిజంగా మరువలేని తీపి గుర్తుగా నిలిచిపోయింది. కాబట్టి బాగా మనం గమనించాలి. రేడియో ఉపన్యాసాలు వినేవాడిని పూర్వం, ఆ తర్వాత వీడియోల ద్వారా వినేవాడిని, ఆ తర్వాత టీవీలు వచ్చినాక ప్రత్యక్షంగా వినడానికి అవకాశం లభించింది. మోడీ గారు చూసారా, గమనించారా ఎలా వాగ్ధాటి, ఎంతటి వాగ్ధాటితో ఆయన ఉపన్యసిస్తారో గమనించారా? పయ్యావుల కేశవ్ గారిని గమనించారా? అతని వాగ్ధాటిని గమనించారా? కాబట్టి ఎంతోమంది ఆణిముత్యాల లాంటి స్పీకర్స్ ఉన్నారండి. అది మనకొక వరం లాంటిది. వెంకయ్య నాయుడు అంతటి జాతీయ నాయకుడిగా గుర్తింపబడ్డాడు అంటే ఆయన 3 భాషలలో అనర్గళంగా మాట్లాడేటువంటి శక్తి యుక్తులు ఆయనకున్నాయి. మన తెలుగులో అయితే మాటల మాంత్రికుడే అని చెప్పొచ్చు వెంకయ్య నాయుడు గారు. తరువాత జాతీయ నాయకునిగా అతడు హిందీ చక్కగా నేర్చుకుని హిందీలో కూడా అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతాడు. ఇక ఇంగ్లీష్ చెప్పే పనే లేదు. ఆయన ఉపయోగించే ఎఫెక్టివ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ రియలీ అన్బిలీవబుల్. అది అండి, కొంతమందికి అది వెంకయ్య నాయుడు వారికి జన్మతః వచ్చింది ఆ శక్తి. ఒక మాటల మాంత్రికుడు వెంకయ్య నాయుడు అని మనము చెప్పవచ్చు. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఉపన్యాసానికి ఇన్ని నేర్చుకోవాలా? అవునండి. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎవ్రీబడి పర్ఫెక్ట్. ఇంత గతంలో ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది పలికితే ఆడవాళ్ళు కొడతారు. ఆడవాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ కాదా? ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ ఓన్లీ పర్ఫెక్ట్? నో. అందుకే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ పోయింది. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎనీవన్ పర్ఫెక్ట్, లేదు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్. అంతే. మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ఏంది? రిడిక్యులస్. గతంలో మ్యాన్ పవర్ అనేవారు, అంటే ఉమెన్ పవర్ లేదా? అందుకే పాత సూత్రాలన్నీ పురుషాధిక్యతను తెలిపే పాత చింతకాయ పచ్చడి సామెతలు వదలాలి. స్త్రీలు సమానత్వం చూపిస్తున్నారు. అన్ని రంగాలలో ఈనాడు స్త్రీలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నారు. అందుకే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నారు. చూసారా, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. స్త్రీ సమాజంలో ఎంతమంది గొప్ప ఉపన్యాసకులు ఈ రోజులు వస్తున్నారు చూశారు కదా, గమనించారు కదా, ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళు ఉపన్యాసిస్తారో చూశారు కదా. కాబట్టి దీనిపై ఉపన్యాసాలపై ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఉపన్యాసాన్ని 10 నిమిషాల, 20 నిమిషాల, అరగంటన రూపొందించుకొని దాన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం దాని టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. తరువాత దానికి సంబంధించినటువంటి విషయ పరిజ్ఞానాన్ని వీలైనన్ని తక్కువ మాటల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. దానివల్ల వచ్చే లాభాలు నష్టాలను గురించి మనము వివరించాలి. చివరిగా పరిష్కారాన్ని సూచించాలి. పరిష్కారం సూచించకుండా విమర్శించడం, మాట్లాడడం తగదు. చక్కని పరిష్కారాన్ని సూచించి ముగించేటప్పుడు వినయంగా ముగించాలి.
Concluding the speech must be very effectively. You should conclude it very smoothly, very politely, very humbly. You should conclude the speech. ఇంకొక వీడియోలో ఇంకా కొన్ని కొత్త విషయాలను తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతానికి శుభమస్తు, నిర్విఘ్నమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.